Namaste, friends. Welcome to my channel. If you're someone who loves to learn, reflect, and grow, you're in the right place. Today, I'm going to talk about a truly inspiring piece. I have three visions for India by our beloved former president and missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. His words ignite patriotism, self-confidence, and responsibility, especially in the hearts of young Indians. Through his three powerful visions, Dr. Kalam teaches us what it truly means to be proud of our nation and to contribute towards its growth. So stay with me till the end of this video as we explore his thoughts, not just as words on a page, but as a vision for our lives. Before we begin, if you like such motivational and educational content, don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Also, press the bell icon so you don't miss any future updates. Let's begin our journey into the powerful thoughts of Dr. Kalam. India. નમસ્કાર મિત્રો, મારા ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જો તમને પ્રેરણાદાયક, શૈક્ષણિક અને વિચારશીલ વિષયોમાં રસ હોય તો તમે સાચી જગ્યાએ આવ્યા છો. આજનું વિડિયો છે આપણા દેશના મહાન વિજ્ઞાની અને ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વારા લખાયેલ અત્યંત પ્રેરણાદાયક નિબંધ પર મારે ભારત માટે 3 દ્રષ્ટિઓ છે. આ દ્રષ્ટિઓમાં ભારત માટેનો ગૌરવ, વિકાસ અને વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન એવી ઊંચી ભાવનાઓ છે જે દરેક ભારતીય યુવાન માટે માર્ગદર્શક છે. તો અંત સુધી જોઈ લો, કારણ કે આ માત્ર એક પાઠ નથી પણ આપણા જીવન માટે એક દિશા છે. પિનની વિડિયો શરૂ કરીએ એ પહેલાં જો તમને આ પ્રકારનું પ્રેરણાદાયક અને શૈક્ષણિક સામગ્રી પસંદ આવે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, બેલ આઇકન દબાવી દો જેથી ભવિષ્યમાં આવનારા વિડિયો પણ તમારી નજરે પડે. ચાલો હવે શરૂ કરીએ ડોક્ટર કલામના આત્મવિશ્વાસભર્યા વિચારોથી ભરેલું આ સુંદર યાત્રા. IND. I have three visions for India is a well-known extract or prose piece written by Dr. APJ Abdul Kalam, the former President of India and a renowned scientist. About I have three visions for India. Genre: English prose, motivational, patriotic. Author: Dr. APJ Abdul Kalam. Theme: patriotism, development, and national pride. Often included in school, college English textbooks, CBSE, state boards, etc. Summary of the prose. Dr. Kalam talks about his 3 dreams, visions for India based on his life experiences and deep love for the country. India achieved freedom in 1947. He highlights the struggles of countless Indians for independence. Dr. Kalam urges citizens to value and defend this freedom. 1. Freedom. India achieved freedom in 1947. He highlights the struggles of countless Indians for independence. Dr. Kalam urges citizens to value and defend this freedom. 2. Development. His vision is to see India become a developed nation. He believes India has immense potential in science, technology, and youth power. Emphasis on self-reliance and economic strength. 3. India must stand up to the world. India must command respect globally, not just seek approval. He emphasizes self-confidence and national dignity, quotes that only strength respects strength. Tone and style: inspirational and motivational. It uses simple, direct language and appeals to the youth to take responsibility. અહીં આપને ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વારા લખાયેલા I have three visions for India નામના પ્રેરણાદાયક અંગ્રેજી નિબંધનું ગુજરાતી ભાષાંતર આધારિત સારાંશ આપેલ છે. મારે ભારત માટે 3 દ્રષ્ટિઓ છે. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ. ડોક્ટર અબ્દુલ કલામે તેમના જીવનના અનુભવોને આધારે ભારત માટે 3 મહત્વપૂર્ણ દ્રષ્ટિઓ
એટલે કે વિઝન્સ રજૂ કરી છે, જેનાથી તેઓ ભારતને વિશ્વમાં એક ગૌરવશાળી રાષ્ટ્ર તરીકે જોવા માંગે છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિ સ્વતંત્રતા. ભારતે અંગ્રેજો સામે લાંબી લડત બાદ સ્વતંત્રતા મેળવી. આ દ્રષ્ટિ આપણને એ યાદ અપાવે છે કે આપણને મળેલી આઝાદી સરળતાથી નથી મળેલી. કલામ સાહિબનું માનવું છે કે હવે આપણે સ્વતંત્રતાનું સાચું મૂલ્ય સમજવું જોઈએ અને તેની રક્ષા કરવી જોઈએ. બીજી દ્રષ્ટિ વિકાસ. ભારતે ઘણા ક્ષેત્રોમાં વિકાસ કર્યો છે. વિજ્ઞાન, તકનીક, યુવા શક્તિ, ખાદ્ય ઉત્પાદન વગેરે. તેમ છતાં ભારત હજુ પણ વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાય છે. કલામ કહે છે કે હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવા માટે પહેલ કરીએ. એ માટે યુવાનોનો સહયોગ, નવીનતા અને સ્વાવલંબન જરૂરી છે. ત્રીજી દ્રષ્ટિ વિશ્વના મંચ પર ભારતનું સ્થાન. કલામ કહે છે કે ભારતે માત્ર વિજ્ઞાન કે ટેકનોલોજી નહીં, પણ પોતાની આંતરિક શક્તિ અને આત્મવિશ્વાસથી દુનિયામાં પોતાનું સ્થાન બનાવવું જોઈએ. દુનિયા માત્ર શક્તિશાળી રાષ્ટ્રને જ માન આપે છે, એટલે ભારતને ક્યારેય વિશ્વ સામે નમવાનું નહીં, પણ સહેજ જીવી કોન્ફિડન્ટલી ઊભું રહેવું જોઈએ. નિષ્ફળતાને સ્વીકાર્યા વિના આગળ વધો. કલામ યુવાનોને પ્રેરણા આપે છે કે તેઓ પોતાના દેશમાં વિશ્વાસ રાખે. દરેક યુવાને દેશ માટે કંઈક કરવું જોઈએ અને ભારતના વિકાસમાં ભાગીદાર બનવું જોઈએ. મુખ્ય સંદેશ: આપણે માત્ર ભારત માટે જીવતા નહીં, પણ ભારત માટે ગૌરવ અનુભવીને જીવવું જોઈએ. તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને મારી શીખવવાની પદ્ધતિ અને મારી આ એજ્યુકેશનલ વિડિયો ચેનલ પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, કારણ કે મને પણ આપ સૌને સારી રીતે અને સરળ ભાષામાં ભણાવવાનું ખૂબ જ ગમે છે. ચાલો આપણે સૌ ભેગા મળી જ્ઞાન યોગ કરીએ અને ભારત દેશને આગળ વધાવીએ. આભાર.